കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിര ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകേശ ശ്രുതിമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ ഗാധാ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദ നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ നമസ്തേ സുതേ ദേവി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंद हरि बोल. हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना अन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 7. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अदानयापि न भवत इच्छयोरुपारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे. अदानयापि न भवत इच्छयोरुपारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. दानयापि न भवत इच्छयोरुपारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे. दानयापि न भवत इच्छयोरुपारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे.
समुचितमर्तमिहो बलभामहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुजी अंबिका देवीदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत युज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्णा। मालती श्याम देवीदास माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवते युज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोप उपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभा माता जी चलिए। कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत युज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिह उपलभामहे। कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिह मिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदानयापि न भवता युज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहो बलभामहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मंजू माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजा माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदानयापि न भवता इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रंगमणि माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवता युज्ययोरुभारभरया समुचितमर्थमिहो उपलभामहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वात्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवता इच्छयोरुभारभरया समुचितम् अर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। रामचंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथानयापि न भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहो उपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मा कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अदानयापि न भवत इच्छयोरुभारभरया समुचितमर्थमिहोपलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा शिवभासन देवदास माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
അധാനയാവിനഭവത ഇച്ഛയോടൊരു ഭാരപരയാ സമുചിതം മർത്തം മിഹോപലലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा भारतीय माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अधानयादि न भवद इज्जयोरुभारय थायतया समिदिदमक्तनिधोपलभारधामहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनुप्रति माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट ചെയ്തു अनिता माता जी चलिए ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധാനയാപിന ഭവത ഇജ്ജയോരു ഭാരഭരയ സമുചിതമർത്തമിഹോപലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा അനുപ്രതി മാതാ जी ചൊല്ലാൻ പറ്റാ ചൊല്ലിക്കോളൂ ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നീട് ചൊല്ലാം. ഓക്കെ ശാരദ जी നമ്പൂതിരി മാതാ जी ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयाभिन भवद इज्जयोरु भारभरया समुचितमर्तमिहो बलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा वसंत माता जी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयाभिन भवदा इज्जयोरुभारभरया समुचितमर्तमिहो बलभामहे. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शोभा माता जी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा चൊല്ലിക്കോളൂ. वासुदेवाय अदानयाभिन भवद इज्जयोरु भारभरया समुचितमर्तमिहो बलभामहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा युक्ता राजेश माता जी चൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा अनम्यूट ചെയ്തു हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयापि न भवदा इज्जयोरुभारभरयां समुचितमर्तम इहोपलभामहे. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयाभिन भवदा इज्जयोरुभारभरया समुचितमर्तमिहोपलभामहे. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा चित्रा जी माता जी चொல்லிக்கோളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयाभिन भवता इज्जयोरु भारभरया समुचितमर्थं मिहोपलभामहे. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सावित्री वैश्री देवदास माता जी चொல்லிக்கோളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥാനയാഭിന ഭവത ഇജ്ജയോരു ഭാരഭരയ സമുചിതം അർത്ഥം ഇഹോബലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा शोभा प्रति माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अदानयापि न भवद इज्जयोरुभारभारय समुचित मर्तमिहोपलभामहे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा गीता टी माता जी चொல்லிக்கோളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധാനയാഭിന ഭവത ഇജ്ജയോരു ഭാരഭരയ സമുചിതമർത്തമിഹോബലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा विजयश्री माता जी चொல்லிக்கோളൂ. हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथानयाभिन भवत इज्जयोरु भारभरया समुचित
മർത്തം ഉപലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മതജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാനയാപിന ഭവതയുജ്യയോരു ഭാരപരയാ സമുചിതമർത്തമിഹോ ബലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാനയാപി ന ഭവതയുജ്യയോരു ഭാരഭരയാ സമുചിതമർത്തമിഹോ ബലഭാമഹേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ധനപദാർത്ഥം കീർത്തൻ ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അതാ അല്ലെങ്കിൽ ആനയാ ഇത് അപി പോലും ന അല്ല ഭവതഃ അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തിത്വം ഇജ്ജയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്താൽ ഒരു ഭാരപരയ ധാരാളം മനസ്സാരികളോട് നിർവഹിക്കുക സമുചിതം ആവശ്യമായത്ര അർത്ഥം ഉപയോഗം ഇഹ ഇവിടെ ഉപലഭാമഹേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ഞങ്ങൾ പല സാമഗ്രികളോടെയും അങ്ങയുടെ ആരാധനയിൽ മുഴുകുകയും അങ്ങേക്കായി യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയെ സന്തോഷിക്കുവാൻ അത്രയധികം ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി പ്രഭുപാദിജയ്. വിശപ്പില്ലാത്ത ഒരുവന് ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിരർത്ഥകമാണെന്ന് ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഒരു വലിയ യജ്ഞാചരണ ചടങ്ങിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ധാരാളം വസ്തുക്കൾ സമാഹരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തിയില്ലാത്ത പക്ഷം ഭഗവാനോട് സ്നേഹവും മമതയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗരഹിതമാകും. ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒന്നും വേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം ജലമോ ഒരു തുളസീദളമോ ഒരു പുഷ്പമോ സമർപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവനപാതയിൽ അല്ലാത്തതിലും തങ്ങളുടെ യജ്ഞം ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാത്തതിലും പുരോഹിതന്മാർ വല്ലാതെ പശ്ചാത്തപിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മനയേവാനുസവനമഞ്ജസാ വ്യതിരേകേണ ബോഭൂയമാനാശേഷപുരുഷാർത്ഥസ്വരൂപസ്യ കിന്തു നാദശിഷ ആശാസാനാമേത അഭിസംരാധനമാത്രം ഭവിതുമർഹതി. ആത്മനയേവാനുസവനമഞ്ജസാ വ്യതിരേകേണ ബോഭൂയമാനാശേഷപുരുഷാർത്ഥസ്വരൂപസ്യ കിന്തു നാദശിഷ ആശാസനാമേത അഭി സംരാധനമാത്രം ഭവിതുമർഹതി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്വയം പര്യാപ്തമായും അവിരാമമായും അപരിമിതമായും അങ്ങയിൽ അനുനിമിഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങ് അപരിമിതമായ ആസ്വാദനവും പരമാനന്ദപൂർണമായ അസ്തിത്വവുമാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അലയോ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഫലങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇച്ഛയാലാണ്. ഇവയൊന്നും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല. സ്വയം പര്യാപ്തനാകിയാൽ ഭഗവാന് വലിയ യജ്ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് വേണ്ടിയത്. യജ്ഞാർത്ഥോ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം നാം മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ചെലവഴിച്ച് ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത്തരം ക്ഷേത്രം ആവശ്യമില്ല.
ഭഗവാന് വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക ലക്ഷം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഉദ്യമം ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യവർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. നമ്മുടെ ധനം ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് നാം സ്വതന്ത്രരാകും. ഇത് നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിലുപരി നാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഹൃദ്യമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുകയും നമുക്കായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരങ്ങളും നേടാൻ സാധിച്ചാൽ നാം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യരായി. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്യഥാ ബാലിശാനാം സ്വയമാത്മനഃ ശ്രേയ പരമവിദുഷാം പരമപരമപുരുഷ പ്രകർഷ കരുണയാ സ്വമഹിമാനം ചാപവർഗാഖ്യമുപകൽപയിഷ്യൻ സ്വയം നാപചിത ഏവേതരവതിഹോപലക്ഷിതഃ. തദ്യഥാ ബാലിശാനാം സ്വയമാത്മനഃ ശ്രേയഃ പരമവിദൂഷാം പരമപരമപുരുഷ പ്രകർഷ കരുണയാ സ്വമഹിമാനം ചാപവർഗാഖ്യമുപയ കൽപയിഷ്യൻ സ്വയം നാപചിത ഏവേതരവതിഹോപലക്ഷിതഃ. അല്ലയോ ഭഗവാന്മാരുടെ ഭഗവാനെ, മോചനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയിൽ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണമായും അജ്ഞരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആരാധനയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിനയത്തോടെയാണ് അങ്ങിവിടെ ആഗതനായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങിവിടെ സന്നിഹിതനായതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് അപവർഗമാണ്. മോചനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ മഹത്വത്താൽ, അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്താലും അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താലും ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെയും താല്പര്യത്തെയും സേവിക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നു. അജ്ഞത മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥം ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടും അങ്ങ് ആഗതനായി. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ യാഗവേദിയിൽ നേരിട്ട് സന്നിഹിതനായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണിതെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെ അർച്ചാവിഗ്രഹം, ക്ഷേത്രത്തിലെ ബിംബം സന്നിഹിതമാകുന്നതും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ദർശനമില്ലാതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ സച്ചിദ ആനന്ദ വിഗ്രഹം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ വന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ശിലയും തടിയും പോലുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശിലയുടെയും തടിയുടെയും വിഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണിത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിക്കുകയും അങ്ങനെ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമ്പൂർണമായും അജ്ഞരാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ അനുസാരികൾ അർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ ഈ യജ്ഞവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതായാമേവ വരോഹ ഹർഹത്തമ യർഹി ബർഹിഷി രാജേശവരദ ദർശഭോ ഭവാൻ നിജ പുരുഷേഷണ വിഷയ ആസീത്. അതായമേവ വരോ ഹർഹത്തമ യർഹി ബർഹിഷി രാജർഷേർവരദ ദർശഭോ ഭവാൻ നിജ പുരുഷേഷണ വിഷയ ആസീത്. അല്ലയോ എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ആരാധ്യാർഹനായവനെ, എല്ലാ അനുഗ്രഹദായകരിലും ശ്രേഷ്ഠൻ അവിടുന്നാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹാർത്ഥമാണ് അവിടുന്ന് വിശുദ്ധനായ നാഭിരാജാവിന്റെ യജ്ഞവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്. അങ്ങ് ഞങ്ങളാൽ കാണപ്പെട്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട അനുഗ്രഹം വർഷിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളുടെ പ്രഭുപാദ്.
നിജ പുരുഷ ഈശ്വര വിഷയ. ഭഗവത്ഗീത 9:29 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു, ഞാൻ ആരെയും ദേഷിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരോടും പക്ഷപാതം, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും തുല്യനാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഭക്തിപൂർവം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്റെ മിത്രമാകുന്നു, ഞാൻ അവന്റെയും മിത്രമാകും. പരമദിവ്യോത്തം കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സമനാകുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കളോ മിത്രങ്ങളോ ഇല്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അവർ ഇച്ഛിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവിധത്തിലും സംതൃപ്തനായി കാണാൻ ഭക്തന്മാർ ആകാംക്ഷപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മുന്നിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഭഗവാനും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത 4:8 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. സജ്ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഞാൻ യുഗങ്ങൾ തോറും അവതരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സ്വന്തം ഭക്തന്മാരുടെ സംതൃപ്തിക്കും മോചനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം അവതരിക്കുന്നത് അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല, സ്വന്തം ഇടനിലക്കാരെ കൊണ്ട് അത് നിർവഹിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞരംഗത്ത് പ്രത്യക്ഷനായത് രാജാവിനെയും പരിവാരങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് മറ്റൊരു നിദാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസംഗനിശിതജ്ഞാനാനലവിദൂതശേഷമാലാനാം ഭവൽ സ്വഭാവാനാമാത്മര അമാണാം മുനിനാമ നവരത പരിഗുണിത ഗുണഗണ പരമമംഗളായ ഗുണഗണകഥനോസി. അസംഗനിശിതജ്ഞാനാനലവിദുദാശേഷമലാനാം ഭവൽ സ്വഭാവാനാമാത്മാ രാമാണാം മുനീനാമ നവരത പരിഗുണിത ഗുണഗണ പരമമംഗളായ ഗുണഗണ കഥനോസി. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ചിന്താപൂർണരും വിശുദ്ധ വ്യക്തികളുമായ എല്ലാ മഹാമുനിമാരും അങ്ങയുടെ ആധ്യാത്മിക യോഗ്യതകൾ നിരന്തരം വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ മുനിമാർ നേരത്തെ തന്നെ അളവറ്റ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിവിന്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവരും ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള വിരക്തി ശക്തിപ്പെടുത്തിയവരുമാണ്. അപ്രകാരം അവർ അങ്ങയുടെ യോഗ്യതകൾ ആർജിക്കുകയും ആത്മസംതൃപ്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ സവിശേഷതകൾ കീർത്തിക്കുക എന്നതിൽ ആത്മീയ പരമാനന്ദം അനുഭവിച്ചിട്ടും അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് പോലും വളരെ അപൂർവമാണ്. നാഭി മഹാരാജാവിന്റെ യജ്ഞനിർവാഹകരായിരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ പരമോന്നതനായ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ വളരെ ശ്ലാഘിക്കുകയും തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക ലോകത്തോട് പരിപൂർണമായി വിരക്തരാവുകയും ഭഗവാന്റെ മഹിമകളുടെ നിരന്തര ധ്യാനത്താൽ ഹൃദയങ്ങൾ വിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷം വളരെ അപൂർവമാണ്. അത്തരം വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യോഗ്യതകളുടെ കീർത്തനങ്ങളാൽ സദാ സംതൃപ്തരാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രത്യക്ഷം വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ല. അത്തരം ഉന്നതരായ മുനിമാർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സാന്നിധ്യം അത്യപൂർവമാണെന്നിരിക്കെ വ്യക്തിപരമായി തങ്ങൾക്ക് ദർശനം സാധ്യമാക്കിയ അദ്ദേഹം തങ്ങളോട് മഹാകാരുണ്യവാനാണെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. പുരോഹിതന്മാർ അതിനാൽ ഭഗവാനോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധകഥചിത് കലനപതന ദൃംഭണ ദുരവസ്ഥാനാദിഷു വിവശാനാം ന സ്മരണായ ജ്വരമരണാദശായ മാപി സകല കശ്മല നിരസാനാനി തവ ഗുണകൃതനാമധേയാനി വചന ഗോചരാണി ഭവന്തു. അധ കഥചിത് സ്ഖലനശുത്പതന ദൃംഭണ ദുരവസ്ഥാനദിഷു വിവശനാം ന സ്മരണായ ജ്വരമരണദശായ മാമപി സകല കശ്മല നിരസനാനി തവ ഗുണകൃതനാമധേയാനി വചന ഗോചരാണി ഭവന്തു.
പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, കാലിടറുമ്പോഴും വിശക്കുമ്പോഴും നിലം പതിക്കുമ്പോഴും കോട്ടുവായിടുമ്പോഴും മരണസമയത്ത് കടുത്ത ജ്വരം മൂലമുള്ള ദുരിതപൂർണമായ ആതുരാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ നാമവും രൂപവും യോഗ്യതകളും സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരും. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, കാലിടറുമ്പോഴും വിശക്കുമ്പോഴും നിലം പതിക്കുമ്പോഴും കോട്ടുവായിടുമ്പോഴും മരണസമയത്ത് കടുത്ത ജ്വരം മൂലമുള്ള ദുരിതപൂർണമായ ആതുരാവസ്ഥയിലും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ നാമവും രൂപവും യോഗ്യതകളും സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരും. അതിനാൽ ഭക്തരോട് സ്നേഹവാത്സര്യങ്ങളുള്ള അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുവാനും സർവപാപങ്ങളെയും തുരുത്തിക്കളയുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യനാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സവിശേഷതകളും സദാ ഉച്ചരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. ഇവര് പറയുന്നത്, പുരോഹിതന്മാരെന്താ പറയുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന അങ്ങയുടെ നാമങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സവിശേഷതകളൊക്കെ സദാ ഉച്ചരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളും ഗുണങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അന്തേ നാരായണ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥ വിജയം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് കഠിനവും അപരിഹാര്യവും ആകിയാൽ മരണസമയത്ത് രോഗാവസ്ഥയോ താറുമാറായ മാനസികാവസ്ഥയോ മൂലം ഭഗവാനെ വിസ്മരിച്ചു പോയേക്കാം. ആകയാൽ മരണസമയത്ത് അത്തരമൊരു സ്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുമാറാകണേ എന്ന് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരുവന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6:2, 9, 10 14, 15 കാണാവുന്നതാണ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിഞ്ചായം രാജർഷിരപത്യകാമ പ്രജാംബവാദൃശിമാശാസന ഈശ്വരമാശിഷാം സ്വർഗാപവർഗയോരഭിഭവന്തമുപധാവതി പ്രജായമർത്ഥപ്രത്യയോ ധനതമിവാദന ഫലീകരണം. പിഞ്ചായം രാജർഷിരപത്യകാമ പ്രജാംബവാദൃശിമാശാസന ഈശ്വരമാശിഷാം സ്വർഗാപവർഗയോരഭിഭവന്തമുപധാവതി പ്രജായമർത്ഥപ്രത്യയോ ധനതമിവാദന ഫലീകരണം. ഭാവാർത്ഥം. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പോലൊരു പുത്രനെ വേണമെന്ന് ആത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഈ മഹാരാജാവ് നാഭി. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിൽ അതിസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ധാന്യമണി യാചിക്കുന്നവന്റെ പദവിയാണ് അവന്. ഇവന് സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർത്തലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള മടക്കവും ഉൾപ്പെടെ ഏത് ഉന്നത പദവിയും നൽകാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെങ്കിലും അവൻ അങ്ങേയറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതും ഒരു പുത്രന് വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനോ ഒന്നുമല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു പുത്രൻ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മഹാരാജാവായ നാഭി ഒരു പുത്രന് വേണ്ടി ഇത്ര വലിയൊരു യാഗം നടത്തുന്നതിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ലജ്ജയുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തേക്കോ ഉയർത്താൻ ഭഗവാന് കഴിയും. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്നും എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ആത്യന്തികമായ അനുഗ്രഹം ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നദനം നജനം ന സുന്ദരീം കവിതാം വാം ജഗദീശ കാമയേ മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭക്തിരഹേതുഗീതൈ.
ഭൗതികമായ യാതൊന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭൗതിക ഐശ്വര്യം എന്നാൽ സമ്പത്ത്, സുന്ദരിയായ ഭാര്യ, നല്ല കുടുംബം, ധാരാളം അനുയായികൾ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ ഭക്തൻ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് ഭൗതികമായ യാതൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അവന്റെ ഒരേ ഒരു പ്രാർത്ഥന മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാർ ഭക്തിരഹേതുഗീതൊയി. അവൻ ശാശ്വതമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർത്തലോ മോശമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനമോ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കാര്യമെങ്കിൽ മമ ജന്മനി ജന്മനി എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുമായിരുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന് ഭക്തനായി തുടരാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം ജന്മങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ജന്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പ്രശ്നമാവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ശാശ്വതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടക്കമാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ യാതൊന്നിലും ഉത്കണ്ഠപ്പെടാറില്ല. നാഭി മഹാരാജാവ് വിഷ്ണുവിനെ പോലൊരു പുത്രനെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെങ്കിലും ദൈവത്തെ പോലൊരു പുത്രനെ കാക്ഷിക്കുന്നത് പോലും ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനമാണ്. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രേമസേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ മാത്രം അഭിലഷിക്കുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരു മഹാരാജ് ജി തായ ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ യജ്ഞം നടത്തിയത് കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ നാഭി മഹാരാജാവിന്റെയും പുരോഹിതന്മാരുടെയും മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായത്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ സംതൃപ്തനായിട്ടാണ്. ഇതിൽ തന്നെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദിൽ പറയുണ്ടായത്, ആരാണോ ഭഗവാൻ ഒരു തുളസിയിലെയോ അല്പം ജലമോ സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകും, അല്ലെ? ഭഗവാന് നൽകും. സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് ഭഗവാനോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ്, അല്ലെ? ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വെറുതെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കലാണ്. കാറ് വേണം, വീട് വേണം, ധനം വേണം, പെണ്ണ് വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു തുളസിയിലെയോ അല്പം ജലമോ നൽകിയാൽ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ തന്നെ നൽകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് സംതൃപ്തനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ അവരുടെ വലിയ യജ്ഞത്തില് സന്തുഷ്ടനായിട്ടല്ല എന്ന് പറയും, അല്ലെ? നേരത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ട 7 തരത്തിലുള്ള അനുസാരികൾ അർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായെന്ന് വരില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാം, ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ പല സാമഗ്രികളോടെയും അങ്ങയുടെ ആരാധനയിൽ മുഴുകുകയും അങ്ങേക്കായി യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അത്രയധികം ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ആരാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാരെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പൂജ, ഇത്രയും വലിയൊരു യജ്ഞമൊന്നും ആചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തായിരുന്നു? ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത അവസാന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ലേ, ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയൊരു യജ്ഞം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇത്രയൊന്നും ക്രമീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. പുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതന്റെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു, വിശപ്പില്ലാത്ത ഒരുവന് ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിരർത്ഥകമാണെന്ന് രൂപകോസ്വാമി. ഒരു വലിയ യജ്ഞാചരണ ചടങ്ങിൽ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് സംതൃപ്തിപ്പെടുന്ന ധാരാളം വസ്തുക്കൾ സമാഹരിക്കുമെങ്കിലും ഭക്തിയില്ലാത്ത പക്ഷം, ഭഗവാനോട് സ്നേഹവും മമതയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗരഹിതമാകും. ഭഗവാൻ ഭാവഗ്രാഹ്യാണ്, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദൻ. ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ. ഏത് ഭാവത്തിലാണ് അവർ സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭക്തന്മാരുടെ ആ സ്നേഹമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അല്ലെ? വിതുരന്റെ പത്നി പഴത്തിന്റെ തൊലി കൊടുത്തു, ഭഗവാൻ അത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശബരി കടിച്ച പഴങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. സുദാമ കൊടുത്തില്ല, അല്ലെ? കഷത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കല്ലും നെല്ലും ഒക്കെ കലർന്നിട്ടുള്ള അവല് വാരി വാരി ഭഗവാൻ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നേഹമാണ്, ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭാവമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭക്തി, ഭാവം, പ്രേമം, അതാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഓ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഇത്രയും വലിയ യജ്ഞമൊക്കെ നടത്തി, എന്നാൽ അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല, അല്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ, ഒരു തുളസി ഇലയോ അല്പം ജലമോ ഭഗവാന് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും, അല്ലെ? അതിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനെ തന്നെ അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാമെന്ന്, അല്ലെ? തുളസീതല മാത്രേണ ജലസ്യ ചിലുകേന വാ വിക്രീണിതേസ്വം ആത്മാനം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സല. ഭക്തവത്സല, ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഏത് ഭാവത്തിലാണ്? ഭക്തിയില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് പറയുന്നു, ഭക്തിയില്ലാത്ത പക്ഷം, ഭഗവാനോട് സ്നേഹവും മമതയും ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗരഹിതമാകും. ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒന്നും വേണ്ടതില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ബ്രഹ്മസമയത്തിലെ ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലുന്ന ഭഗവത് ധാമത്തിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് പഠിച്ചു, അല്ലെ? ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃഷ് ദശാവൃതേഷു സുരഭീരവിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമ. ഗോലോകവൃന്ദാനത്തിലെ ചിന്താമണിക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങൾ, സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരങ്ങൾ, അതുപോലെ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് വേണം ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ എന്താണ്, അവിടെ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ലഭിക്കും ആ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന്, അല്ലെ? എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശു. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന പശുക്കളൊക്കെ രാവിലെയും പാൽ തരും, വൈകിട്ടും പാൽ തരും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ സുരഭി പശുക്കൾ എന്താണ്? സദാസമയവും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരഭി പശുക്കളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൂർണമാണ് ഭഗവത് ധാമം, ഭഗവാന്റെ രാജ്യം. അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്മി സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവും സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെ? വൈകുണ്ഠത്തിലെ ലക്ഷ്മിമാർ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികമാര്, ഭഗവാന്റെ ഗോപികമാരെന്താണ്? സദാസമയവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ട്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സേവകരായിട്ട് അഷ്ടസഖിമാർ, അല്ലെ? അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം മഞ്ചരിമാർ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സദാസമയവും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരെ എപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും. പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു,
അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളിൽ നിന്നും ഒന്നും വേണ്ടതില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ അല്പം ജലമോ ഒരു തുളസീദളമോ ഒരു പുഷ്പമോ സമർപ്പിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അവ സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. വലിയ യത്നങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി അല്പം ജലമോ ഒരു തുളസീദളമോ ഒരു പുഷ്പമോ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം അതാണ് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം. അതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള മാർഗം, സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ടുള്ള. എന്താണ്? സ്നേഹവും ഭക്തിയും. അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത്രയും ശക്തിശാലിയാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ ധാരാളം അസുരന്മാരെ വധിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ? ശകടാസുരൻ, പൂതന, ആകാസുര, ബകാസുര, അങ്ങനെ ധാരാളം അസുരന്മാർ. അല്ലെ? അവസാനം കംസനെ ഇവരൊക്കെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ഇത്രയും വലിയ അസുരന്മാരൊക്കെ വധിച്ചില്ല. അത്രയും ശക്തിശാലിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ യശോദമാതാവ് എന്താണ് ഒരു ചെറിയ വടിയെടുത്തിട്ട് പിന്നാലെ ഓടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് കെട്ടിയിടുകയുണ്ടായി. ദാമോദര മാസം ഇനി അടുത്ത മാസം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ ദാമോദര മാസം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ദാമോദര ലീലകൾ. അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ യശോദാമ്മ എന്താണ് ആ വാത്സല്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കെട്ടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സൂർദാസൊക്കെ പാടുന്നു, കൃഷ്ണ നീ വലിയ ശക്തിശാലിയാണ്. നീ കംസനെയും മറ്റുള്ള ധാരാളം മുഷ്ടിക, ചാണൂര എന്നുള്ള ശക്തരായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെയും കംസനെയും മറ്റുള്ള ധാരാളം എല്ലാ അസുരന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നീ വളരെ ശക്തിമാനാണ്. അതുകൊണ്ട് അന്ധനായിട്ടുള്ള എന്നെ തള്ളി മാറ്റി നിനക്ക് ഓടാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് എവിടേക്കും പോവാനാവില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയുടെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അഹം ഭക്ത പരാതി, ഞാൻ ഭക്തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. ഭക്തനാണ് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇത്രയും വലിയ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നു. എന്തേനു നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ഇത്ര വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാൻ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തേ പറഞ്ഞു? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. അല്ലെ? ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ അല്പം ജലമോ എനിക്ക് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അശ്നാമി പ്രീത, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരും. അല്ലെ? അല്ല ഇത്രയുള്ള വലിയ യത്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ധാരാളം മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, അവർ വലിയ വലിയ യത്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലോ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ധാരാളം പണമൊക്കെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് വലിയ യത്നങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് അതാണ് അത് സംതൃപ്തരാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെ? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. ഭഗവാന് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. നൃത്യശാവകമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. വളരെ എളുപ്പത്തിലും സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ. അല്ലെ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായി. അല്ലെ? ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? അല്പം ജലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണ്, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗോപികമാർ സദാസമയവുമുണ്ട്, ലക്ഷ്മിമാർ സദാസമയവുമുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ നൽകുന്ന നിവേദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലെ?
ഓ പ്രഭാതരാഫ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭക്തി. ഭക്തി സേവനമാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തങ്ങൾ ഭക്തിയുത സേവന പാതയിൽ അല്ലാത്തതിലും തങ്ങളുടെ യജ്ഞം ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാത്തതിലും പുരോഹിതന്മാർ വല്ലാതെ പശ്ചാത്തപിച്ചു. യജ്ഞങ്ങൾ ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് പുരോഹിതന്മാർ ധാരാളം വലിയ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകാത്തതിൽ പുരോഹിതന്മാർ വല്ലാതെ പശ്ചാത്തപിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് അല്ലെ. അതൊന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനേക്കാളും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, തിരുനാമം സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും സ്വയം പര്യാപ്തമായും അവിരാമമായും അപരിമിതമായും അങ്ങയിൽ അനുനിമിഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അധികരിക്കും. തീർച്ചയായും അങ്ങ് അപരിമിതമായ ആസ്വാദനവും പരമാനന്ദപൂർണമായ അസ്തിത്വമാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാകിയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവയുടെ ഫലങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇച്ഛയാലാണ്. ഇവയൊന്നും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത്? പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലെ, ഇതൊന്നും ഈ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അങ്ങേക്കില്ല. ഞങ്ങൾ ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയും. എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതായ ഞങ്ങൾ അങ്ങയാൽ ആയിരിക്കാം. ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന അവയുടെ ഫലങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇച്ഛയാലാണ്. ഇവയൊന്നും അങ്ങേക്ക് ആവശ്യമില്ല ഉള്ളതല്ല അല്ലെ. നാബി മഹാരാജാവിന് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രൻ വേണം, അതിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ധാരാളം ധനം ലഭിക്കും അല്ലെ, ധാരാളം വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ. പല യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ ലിസ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറെ എന്താ പറയാ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറെ വാങ്ങിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ വസ്തുക്കളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവസാനം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ മൊത്തം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വയം പര്യാപ്തനാകയാൽ ഭഗവാന് വലിയ യത്നങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. യജ്ഞാർത്ഥാർ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം നാം മായയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. 10,000-കണക്കിന് ഡോളറുകൾ ചെലവഴിച്ച് ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത്തരം ക്ഷേത്രം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ വസിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേക ലക്ഷം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഉദ്യമം ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യ വർധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണ്. അതിൽ പറയുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചു എന്ന് വരും, എന്നാൽ അത്തരം ക്ഷേത്രം ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഭഗവാൻ അനേകം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തന്നെ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുവാനും അവരുടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും അല്ലെ, ഇതിനൊക്കെ നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ സന്തോഷമാവാൻ അല്ലെ. ഓ നമുക്ക് പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അതിനെക്കൊണ്ട് നമുക്കാണ് ബെനിഫിറ്റ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ ഇതുകൊണ്ട് സന്തോഷമുണ്ടാവാനായിട്ടല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യവർദ്ധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ആവശ്യമില്ല. ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. നമ്മുടെ ധനം ആഡംബരപൂർണമായ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തികളിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ധനം നമ്മൾ പല വിധത്തിലും സമ്പാദിച്ചതാണെങ്കിൽ അതിൽ പല കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം സ്വതന്ത്രരാകും.
ഇത് നമ്മുടെ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതിലുപരി നാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഹൃദ്യമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുകയും നമുക്കായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വിധത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരങ്ങളും നേടാൻ സാധിച്ചാൽ നാം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യരായിത്തീരും. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ധനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും, പ്രസാദിക്കുകയും നമ്മൾ പ്രസാദിക്കുകയും നമുക്കായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ചുരുക്കത്തിൽ ആഡംബരപൂർണങ്ങളായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഹിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഒരു വിധത്തിലെങ്കിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരങ്ങളും നേടാൻ സാധിച്ചാൽ നാം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ വലിയ വലിയ ആഡംബരപൂർണമായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാമനമൂർത്തിയുടെ ഒക്കെ ലീലയിൽ അല്ലെ, വാമനമൂർത്തി അവിടെ ബലിമഹാരാജാവിന് കാവൽക്കാരനായിട്ട് അവിടെ കഴിയുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ചെരുപ്പുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സേവയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം പരിപൂർണമായാണ്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭാതി പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വരങ്ങളും നേടാൻ സാധിച്ചാൽ നാം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ യോഗ്യരായിത്തീരും. അതിനെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചില്ല. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ആ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। इधर भागवत हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।